Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of Mohsinuddin Nuria Fazil Madrasa, how are you? Hope you are well. I am fine. Today, I will discuss about welcome to our online class. It is telecast by Mohsinuddin Nuria Fazil Madrasa online classroom. Facebook page, Facebook ID, Mohsinuddin NF Madrasa, and our YouTube channel. Dear students, today I am with you, Muhammad Ahsan Habib, Assistant Teacher, Mohsinuddin Nuria Fazil Madrasa, Baufal, Patuakhali. Today I will discuss about class 9, English second paper. Question 13, write an application or an email. This class is not only for class, very important for class 9, it is very important and for class 10 also. Not only class 10, or for all the classes. Dear students, you know that there are two parts in your second paper, part A grammar test and part B written test. Today we will discuss about written test. Question number 13, write an application or email. 10, today we will discuss about an application. Part B, there are 4 questions. Question 12, write a CV with a cover letter. Question 13, write an application or an email. Question 14, write a paragraph. And question 15, write a composition out of 3. Dear students, let's go to the application. There is a format in your screen. Dear students, if I think if I talk with you in English and Bangla, that is very easy for you to understand. That's why there are 6 parts in application. One is date, the other is the principal, the headmaster or super, then school name or madrasa name, application for the subject, and then sir, the main body, and the name who will write the application. এই 6টা অংশ যদি তোমরা ঠিক রাখতে পারো তাহলে তোমরা পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাবে এবং এই শূন্যস্থানে শুধুমাত্র প্রশ্নের ভিতরে যা আসে সেই তথ্যগুলো এই শূন্যস্থানের মধ্যে প্রশ্ন অনুযায়ী বসাতে হবে, তাইলেই তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন হয়ে যাবে। ইট ইজ ভেরি ইজি টু রাইট অ্যাপ্লিকেশন ইফ ইউ কেয়ারফুলি আন্ডারস্ট্যান্ড follow my today lecture, then you will write application. Dear students, let's go to the example. Suppose you are a students of class 8 in Sonapur Madrasa. Recently, your father has been transferred to Nurpur to Chittagong. মনে করো তুমি সোনাপুর মাদ্রাসা ক্লাস 8 এর একজন ছাত্র, তোমার বাপ নূরপুর থেকে চিটাগাং ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন, but you want to continue your study into your annual examination in Sonapur Madrasa. তুমি সোনাপুর মাদ্রাসায় তোমার বার্ষিক পরীক্ষা পর্যন্ত এখানে কন্টিনিউ করতে থাকতে চাচ্ছ। রাইট অ্যান অ্যাপ্লিকেশন টু ইউর প্রিন্সিপাল ফর সিট ইন এ মাদ্রাসা হোস্টেল। মাদ্রাসা হোস্টেলে, প্রতিষ্ঠানের যে হোস্টেল রয়েছে সেই হোস্টেলে একটা সিট পাওয়ার জন্য তুমি একটি দরখাস্ত করবে। ফার্স্ট ডেট 10/11/22, second the principal of Sonapur Madrasa, then the subject. Look my dear students, application subject sitting in a madrasa hostel, subject sitting in a madrasa hostel, I need a seat in a madrasa hostel, and I grant me a seat in a madrasa hostel. এই 3 জায়গায় 3 স্থানে আমাদের এই মাদ্রাসা হোস্টেল মাদ্রাসার নামটা বসিয়ে দিতে হবে, মানে
সাবজেক্টের নামটা বসিয়ে দিতে হবে। তো দেন দ্য মেইন বডি উইল বি রিটেন বাই কোশ্চেন পেপার। প্রশ্নের ভিতরে সব দেওয়া আছে, শুধুমাত্র আমি পার্সন পরিবর্তন করে আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করতে হবে। লুক মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, টু দ্য প্রিন্সিপাল সোনাপুর মাদ্রাসা। প্রিন্সিপাল এই নামটাও লেখা আছে এখানে, সোনাপুর মাদ্রাসা, মাদ্রাসার নামও এখানে লেখা আছে। যদি না থাকে তাহলে তুমি তোমার মতো করে যে কোনো নাম ব্যবহার করতে পারো। অ্যাপ্লিকেশন ফর সিট ইন এ মাদ্রাসা হোস্টেল, আমাদের এই জায়গায় গ্যাপ ছিল, এই যে সিট ইন, তোমরা দেখো লাল কালি দিয়ে আমরা বিভিন্ন কালার দিয়ে যে যে স্থানগুলোতে পরিবর্তন হয়েছে সেখানে আমরা বিভিন্ন কালার দিয়ে দিয়েছি। ফর এ সিট ইন এ মাদ্রাসা হোস্টেল। স্যার আই বিগ মোর রেসপেক্টফুলি স্টেট দ্যাট আই, এখানে প্রশ্নের ভিতরে রয়েছে ইউ হয়ে যাবে আই এম, আর আছে এটা টেন্স অনুযায়ী হয়ে যায় আই এম স্টুডেন্ট অফ ইউর মাদ্রাসা ইন ক্লাস 8, এখানে এইটা প্রশ্নের ভিতরে আছে ইন ক্লাস 8। রিসেন্টলি প্রশ্নের মধ্যে রিসেন্টলি ইউর ফাদার হ্যাজ বিন, এখানে হবে মাই ফাদার হ্যাজ বিন ট্রান্সফার ফ্রম নূরপুর টু চিটাগাং, বাট ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ ইউর স্টাডি, এখানে হবে আই ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ, ইউর জায়গা হবে মাই, ইউর জায়গা হবে মাই স্টাডি আপ টু মাই অ্যানুয়াল, ইউর জায়গা হবে মাই অ্যানুয়াল এক্সামিনেশন। সো আই নিড এ সিট ইন এ মাদ্রাসা হোস্টেল, তাই এই জন্য আমার একটা মাদ্রাসা হোস্টেলে সিট প্রয়োজন। আই দেয়ারফর প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট ইউ উড বি কাইন্ড এনাফ টু গ্রেন্ট মি, এই কথাটুকু কমন আমাদের প্রশ্নের ভিতরে আগেই আমাদের ফর্মেটের মধ্যে দেওয়া আছে সিট ইন এ মাদ্রাসা হোস্টেল। আই রিমেন স্যার হাবিব ক্লাস 8 রুল 5। তাহলে আমাদের দেখা গেল প্রশ্নের ভিতরেই আমাদের বেশিরভাগ কথাগুলো মূল বক্তব্যটুকু বলা আছে, শুধুমাত্র পার্সনের পরিবর্তন করে আমরা আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করে ফেললাম। আর সাবজেক্ট প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে, কার কাছে লিখতে হবে সেটা প্রশ্নের মধ্যে বলা থাকে, প্রতিষ্ঠানের নাম তাও বলা থাকে, না থাকলে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে হবে। লেটস গো টু দ্য অ্যানাদার এক্সাম্পল। Suppose there is no common room or reading room in your madrasa. For want of common room, reading room, the student was their leisure hour aimlessly. You are in need of common room, reading room in your madrasa. Write an application to your principal for opening a common room or reading room. Answer. ঠিক অনুরূপভাবে আগের মতো করেই আমাদের ডেট, এখানে যে বিষয়টা নিয়ে অ্যাপ্লিকেশন লিখতে বলছে ওপেনিং এ কমন রুম আর রিডিং রুম, এটা 3 জায়গায় আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আসবে। অ্যাপ্লিকেশন ফর ওপেনিং এ কমন রুম, সো উই নিড এ কমন রুম আর রিডিং রুম আস ওপেনিং এ কমন রুম। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ফার্স্ট ডেট টু দ্য প্রিন্সিপাল এক্স মাদ্রাসা, এখানে কোনো মাদ্রাসার কথা উল্লেখ নাই, তাই আমি মাদ্রাসার নাম আমার মতো করে দিয়ে দিলাম এক্স মাদ্রাসা। অ্যাপ্লিকেশন ফর ওপেনিং এ কমন রুম আর রিডিং রুম, এখানে অ্যাপ্লিকেশন বলতেছে কমন রুম বা রিডিং রুম নিয়ে লিখতে বলছে, তাই দিয়ে দিলাম। স্যার উই বিগ মোর রেসপেক্টফুলি টু স্টেট দ্যাট উই আর এ স্টুডেন্ট, এই অ্যাপ্লিকেশন একজনে লেখে না, অনেকে মিলে লেখে, এই জন্য হবে উই বিগ মোর রেসপেক্টফুলি টু স্টেট দ্যাট উই আর দ্য স্টুডেন্টস অফ ইউর মাদ্রাসা। দেয়ার ইজ, এখানে প্রশ্নের মধ্যে আছে দেয়ার ইজ নো কমন রুম অর রিডিং রুম ইন আওয়ার মাদ্রাসা, তাহলে এখানে হবে দেয়ার ইজ নো কমন রুম রিডিং রুম ইন আওয়ার মাদ্রাসা। ইন আওয়ার, ইউর জায়গায় হবে আওয়ার, এই যে তোমরা দেখো বন্ধুরা এখানে ইউর আছে, এখানে হবে কি আওয়ার। ফর ওয়ান্ট অফ কমন রুম রিডিং রুম দ্য স্টুডেন্ট ওয়াজ দেয়ার লেজার টাইম এমলেসলি, এখানে বাকি অংশটা লিখলাম। সো উই নিড এ কমন রুম in our madrasa, your জায়গা হবে our madrasa. I would therefore pray and hope that you would be kind enough to grant us opening a common room or reading room. We remain sir the students of X madrasa. যেহেতু এটা অনেকে মিলে লিখছে সেই জন্য সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কথাই এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে। Let's go to the another example, dear students. Suppose we are students of class 8 in Sonapur Madrasa. Recently, your father has been transferred to Nurpur to Chittagong. Your family will move there soon. Write an application to your principal for transfer certificate. Transfer certificate নিয়ে পরীক্ষা প্রশ্ন আসে, এর আগে আমরা দেখেছিলাম সিটি ইন এ মাদ্রাসা হোস্টেল, এখন হবে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, একই জিনিস কিন্তু বিষয়বস্তুটা আলাদা। ডেট, at first date
তারপরে the principal সোনাপুর মাদ্রাসা ঢাকা application for transfer certificate. Sir, I beg more respectfully to state that I am a student of your madrasa in class 9, 8. Recently, my father has been transferred to Nurpur to Chittagong. Our family এখানে এই যে পার্সনের পরিবর্তন, our family will move there soon. এখানে প্রশ্নের ভিতরে যা আছে আমরা তাই লিখলাম, শুধু পার্সনের পরিবর্তন করে ফেললাম। ইউর জায়গায় আই, ইউর জায়গায় মাই, আর ইউর জায়গায় আওয়ার। So I need a transfer certificate. I therefore pray and hope that you would be kind enough to grant me এই পর্যন্ত কমন কথা আমাদের এই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট। I remain sir হাবিব। এখানে যে অ্যাপ্লিকেশন করবে তার নাম লেখা নাই, সেহেতু আমি যে কোনো নামই ব্যবহার করতে পারি। ক্লাস 8 রোল 5। Dear students, I think you will better understand my today's lecture. Let's go to the another example. Look where it was changes in our application. Look at the another example. Suppose your father is a poor government employee. মনে করো তোমার বাবা একজন গরিব একজন সরকারি চাকরিজীবী। You have 4 madrasa going brothers and sister. তোমার মাদ্রাসায় যাওয়ার মতো আরো 4 জন বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্কুলে যাওয়ার জন্য তোমার আরো 4 জন ভাই বোন রয়েছে। Your father cannot bear your educational expenses. তোমার বাবা তোমাদের এই যে শিক্ষার যে খরচ বহন করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। Now write an application for full free studentship. My dear students, look here. Date at first date, then to the principal ex Madrasa Dhaka, subject application for full free studentship. Here full free studentship. Sir, I beg more respectfully to state that I am a student of your madrasa in class 8. My father is a poor farmer. My father is a poor government employee. He cannot maintain our educational expenses. He cannot maintain our educational expenses. I have 4 madrasa going brother and sister. প্রশ্নের মধ্যে এগুলো লেখা আছে। My father cannot bear our educational expenses. এখানে দেখো বন্ধুরা, এখানে প্রশ্নের মধ্যেই দেওয়া আছে। এখানে প্রথমেই যে ইউর ফাদার, এখানে হবে মাই ফাদার। I am students of your madrasa. তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তুমি কোন মাদ্রাসার কোন এক মাদ্রাসার ছাত্র সেটা লিখলাম। এখানে ইউর ফাদার আছে, তাহলে কি হবে মাই ফাদার ইজ এ পুর গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি। ইউর ফাদার ক্যান ইউর হ্যাভ 4 মাদ্রাসা গোয়িং, তাহলে আই হ্যাভ 4 মাদ্রাসা গোয়িং অ্যান্ড ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার। ইউর জায়গায় হবে আই। ইউর ফাদার ক্যান নট, তাহলে কি হবে মাই ফাদার ক্যান নট বিয়ার। এখানে ইউর এডুকেশনাল, এখানে হবে আওয়ার এডুকেশনাল এক্সপেন্সেস। আমাদের শিক্ষার ভরণ পোষণ করা সম্ভব হচ্ছে না তার জন্য। সো আই নিড এ ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ, এই জন্য আমার কি প্রয়োজন? ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ প্রয়োজন। আই দেয়ারফর প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট ইউ উড বি কাইন্ড এনাফ টু গ্র্যান্ট মি ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ। আমার এখন কি দরকার? আমার ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ মানে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করা দরকার, তাহলে আমার লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারবো। আই রিমেন স্যার হাবিব, ক্লাস 8 রোল 5। এখানে লক্ষ্য করো এই ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে, তো আমরা অ্যাপ্লিকেশন সাবজেক্টের ভিতরে ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ ওটা দেখেই লিখবো, আর নিজের থেকে আমাদের লেখার প্রয়োজন নাই। তারপরে সো আই নিড এ ফুল ফ্রি, এটাও নিজের থেকে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রশ্নের ভিতরেই পাওয়া যাবে। আই দেয়ারফর প্রে, এখানেও ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ, এটাও নিজের থেকে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রশ্নের মধ্যেই এটা রয়েছে, আর বাকি অংশটুকু তো আমাদের কমন বিষয়। এরপরে ডিয়ার স্টুডেন্টস, এরপরে আমরা যে মূল বডিটা লিখলাম, এই বডিটাও কিন্তু আমাদের এই প্রশ্নের মধ্যে থেকেই আমরা লিখলাম।
প্রশ্ন এরকমই হয়। তোমরা যদি মনে করো যে না এরকম প্রশ্ন হয় না, তাইলে ভুল। প্রশ্ন এরকমই হয়। এখন শুধু প্রশ্নটা সাজায় গুছায় লেখাটাই হচ্ছে মেন বিষয়। আর এভাবে যদি তোমরা লিখতে পারো তাহলে পরীক্ষায় পুরো নাম্বারই পাবা। ইউ উইল গেট 100% মার্ক। বাট যদি তোমরা অন্য আরো অনেক বড় করে লিখতে চাও তাহলে তোমরা অ্যাপ্লিকেশন পুরো লিখতে পারবা না। আর অ্যাপ্লিকেশন মনে রাখবে একটা, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইট দ্যাট অ্যাপ্লিকেশন শুড বি অন পেজ। অ্যাপ্লিকেশন হতে হবে এক পেজের ভিতরে। এক পেজের বেশি হলেই তোমাদের অ্যাপ্লিকেশনের পর্যায়ে পড়বে না, তখন তোমাদের নাম্বার কমে যাবে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দ্যাট ইজ অল আওয়ার টুডেস লেকচার। লেটস I want to give you a homework. দেখি তোমরা আমাদের এই আজকের আলোচনা থেকে এই বাড়ির কাজটা করতে পারো কিনা। Your father is a poor farmer. তোমার বাবা হচ্ছে একজন গরিব কৃষক। You have 4 মাদ্রাসা গোয়িং ব্রাদার and sister. তোমার মাদ্রাসা যাওয়ার মতো 4 জন ভাই এবং বোন রয়েছে। Your father cannot bear your educational expenses. তোমাদের পিতা তোমাদের শিক্ষার ভরণ পোষণ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। নাও রাইট অ্যান অ্যাপ্লিকেশন টু ইউর প্রিন্সিপাল ফর হেল্প ফ্রম দ্য পোর ফান্ড। পোর ফান্ড তোমার যে মাদ্রাসার বা প্রতিষ্ঠানের যে দরিদ্র তহবিল ফান্ড রয়েছে সেই ফান্ড থেকে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তোমার প্রিন্সিপাল বা তোমাদের হেডমাস্টার বা সুপারের কাছে কি করবা, তোমরা একটি দরখাস্ত লিখবা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, this is all about our today's class. Thank you for your attention. May Allah bless you. Have a good day. Wear masks when you went out from home. Wash your hand again and again with soap and hand sanitizer. Maintain social distance. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.